एई दिनटीर तात्पर्य विषय किछि कहबे माँ। परम वंदनीय माँ और परम प्रभु को पद कमल प्रणाम और कृतज्ञता। समस्त को नमस्कार। वंदे मातरम। ए पवित्र दिवसटी महेंद्र बेला आम अध्ययन वर्ग पाठचक्र उपस्थित थिबा सबु अपा भाई मान आज एक शुभ संदेश बहन करुच्ची एवं आम गोटे परिवेश सृष्टि करिछि। आज पवित्र राखी पूर्णिमा यही अवसर रे सबु अपा मान तरफ आम भाई मान एठी उपस्थित थिबा और अनुपस्थित थिबा समस्त दिव्य प्रेम सह बहुत बहुत शुभकामना आमर कोमल सदिच्छा सह आयुष्मान होगा संगे संगे एक दिव्य जीवन जी आलोक संधानी हेबा पाई माँ और प्रभु को प्रार्थना करुछु। प्राय जना अजना भाई मान को आम सबू अपा माने जेते एठी उपस्थित अछंती बा नाहंती आत्मीयता और ममता सह ममतार आत्मीयता ममतार बहुत बहुत मणिमुक्ता गुड़ी को आम गुंथि सब दिव्य प्रेमर सूत्र रे हाथ में बांधि जाऊँ। आशा करुछु ए भोट भाई मान उदार हृदय सब टिके जगह रही था मुंड उपरे माँ और प्रभु दिव्य करुणार फूल चंदन झरी पड़ू। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राखी पूर्णिमा वार्ता। अनेक अनेक धन्यवाद अपा। कृतज्ञतार सहित समस्त भाई मान तरफ माने सादर ग्रहण कलु। भौणी मानकर स्नेह सदिच्छापूर्ण विषयटी जहाँ प्रकाश कले भगवान निकट रे प्रभु निकट रे जो विषयटी को उपस्थापन कले ताहा में ग्रहण कलु एवं ये आम मानकर दिव्य जननी माँ पाखे आम समस्ते भाई और भौणी संतान तांकरी तेणु से सूत्र रे जदिओ यह रक्तगत नुह यह आत्मगत संपर्कर एक स्वतंत्र बंधन रे आम बंधित। तेणु अपा को अनेक अनेक धन्यवाद तथा कृतज्ञता जनाऊँगी। ये जो दिव्य प्रेमर बंधन आम मान भितर सदा सर्वदा लगिकी रही था। आज आम मानकर आम जिज्ञासा रिक्वेस्ट अर्थात प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सम्मानीय भवेश भाई आम गहन रे उपस्थित आपण मानकर जिज्ञासा श्रद्धा ताहा भाईंकर उत्तर रु आम माने ग्रहण करिबा। तेणु भवेश भाई को अनुरोध करुच्ची भवेश भाई आम निकट रे जहाँ सब प्रश्न अच्छी किछि किछि जीतिकी आज हम ताकू प्रकाश करी भाई। पूर्णमी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज पुणी ओडिशा एक
ଗଣପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ସୂତ୍ର କୁ ବହନ କରୁଥିବା ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିର ପବିତ୍ର ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମୀରା ଆପା ଏବଂ ଉଷା ଆପା ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆଜିର ଦିବସ ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତରରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବର୍ଷିୟାନ ସାଧିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟା ଡକ୍ଟର ସୁନିଲତା ବଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ ଯାହା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ। ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଆମେ ଜଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କଥାଟା କହୁଛୁ ସେଟା ବାସ୍ତବିକ ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାରାଗ୍ରାଫ 6 ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧାଡିକୁ ନେଇ ଯୋଉଟା But when the rhythm has once been disturbed, it is necessary and helpful that men should test separately in their extreme assertion each of the two great opposites. ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପା ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ପୁନରୁପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ସଂଗତି ଓ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନା ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ଚାପ୍ଟର 2 4th ପାରାଗ୍ରାଫ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଅପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମା ବା କେବଳ ଜଡକୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମାନି ନେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମୟିକ ହୃଦବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଉଭୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମର ମନ ଚରମ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ବିଷୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ either spirit or matter can give it for a time some sense of ultimate reality, not so any of the principles that intervene. ଏହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା subjective synthesis and illumination ଏବଂ objective method of analysis ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଉପାୟ ଦୁଇଟି ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ 1914 ପରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର 7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ମା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା ଯେ ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପରେ ମା ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଐକ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ advent of a progressive universal harmony ଭଳି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା ନା ଏହା ହିଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି
ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ, ତ ମା ବି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା 1912 ମସିହାର କଥା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ୟାରିସ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଥିଲା, କସ୍ମିକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଷାରେ COSMIQUE ହେଇଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ହୁଏତ କସ୍ମିକ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଶ୍ୱାୟତନ। ଏବଂ ଏହାର ଅଧିବେଶନ ଯୋଉ ପ୍ରତି ପାଠଚକ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହଉଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ 12 ଜଣ ଯାକ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ପଢିବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଗ ପ୍ରତି, ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଭାରତ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଓ ଆଗ୍ରହ ଅନେକ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା 1912ରେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଖାପାଖି ସେଇଆ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଗୁଡିକ କଣ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କଣ ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଲେ। ସେ ନୋଟ୍ସରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଐକ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। advent of a progressive universal harmony। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ଏଇ ହାରମୋନି ସମ୍ପର୍କରେ, ସଂଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେଇଟା ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମା ଏ ସମନ୍ୱୟର କଥା କହିସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଇଏ ମାଙ୍କର ରଚନା ବଳି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ସମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ତାହି ଥାଏ ଯେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସଂଗତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି କେତେ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଏଇଟା ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ଯାହା ରିଗ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହାରମୋନି, ଏ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗର ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଅନ୍ୱେଷା ହଉ, ଆମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପାଠଚକ୍ର ସମେତ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଡିକ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହାରମୋନି ଆଡକୁ ନଉଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ
ହୁଏତ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଫିଲୋସଫିରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ମନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ମୂଳ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ଯିବାନି, କାରଣ ଆମର ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି, ଯୋଉ ସୋଲର ଜର୍ଣ୍ଣିଟି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯାତ୍ରା, ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହାରମୋନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ତାର ଏଇଟା ପାଇବା କେମିତି, ହାରମୋନି ଆଣିବା କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣତଃ ଜାନ୍ତବ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁ ରହିଛି, ଘୃଣା ହିଂସା ଭଳି କଥା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ନିଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାରଟି ହେଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶିଂ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଅ ଗଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଭବେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇକି, ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା, ତ ସେ ସଚେତନ ତ ହବା, ସଚେତନ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ତ ଜଳଖିଆ କରି ତ ଖାଇଦେବାନି ନା, ବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ କିଛି ଉପଯୋଗ ତ କରିବାନି ନା। ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍, ଏକକ, ଏବଂ ଆମେ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ତାପରେ କଣ କରିବା? ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦିବ୍ୟ, ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଦିବ୍ୟ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଦିବ୍ୟ, ଏମିତି ହିସାବ କରିବା କି? ନା, ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପରର ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ପରସ୍ପରର ଦିବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହା ହିଁ ହବ ସମନ୍ୱୟ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରୀ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି।
ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ସିଓର। ଆଉ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସରେ ସେ କଥା କୁହାଯିବ ଯେ ବିଶ୍ୱାୟତନରେ ମାନବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବ, ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ, ଜୀବନର ଆୟୋଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଡ ମେଟେରିଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଆୟୋଜନ, ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଜଡ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିବାହଘର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ବିବାହଘର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି, ତା ଚାରିକଡେ କିଛି ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ବି ହଉଛି, କିଛି ମାନେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ର କାମ କରୁଛୁ, କେତେ ଡେକୋରେସନ କରୁଛୁ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ସେରିମନି। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ କେବଳ ବାପାର ପଇସା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ସବୁ ଲୋକଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ବର ଘର ଆସିଲେ, ଭଲ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ସେରିମନି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ସମୟରେ ଉପେକ୍ଷା କରିଦଉଛୁ। ଏ ଯୋଉ ଜଡ ବିଶ୍ୱ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ତାର ମୂଳ କାମଟି ହଉଛି ଯେ ସେ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ମେଷିତ କରେ, ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ସେ ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆଉ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜଡର ଏଇ ସାଧନାଟିକୁ ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ଆସିନି। ଲୋକେ ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଚାରିକଡେ ଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ଆମର ପାଣି ପବନ ଆଲୋକର ଅବଦାନ ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଆମେ ବନ୍ଧନଟା କାହା ସହିତ ଆମର ଅଛି? ବନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଆକାଶ ସହିତ ଅଛି, ମାଟି ସହିତ ରହିଛି, ପାଣି ସହିତ ରହିଛି, ପବନ ସହିତ ରହିଛି। ଅଥଚ ଆମେ ବନ୍ଧନଟା କୋଉଠି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଆମ ପରିବାରରେ। ମୋର ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଭାଇର ଭଉଣୀ ସହିତ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ବେଶୀ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ସବୁ କୁଞ୍ଜି ରହିଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ସେ ତ ପର୍ସନାଲ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଯିବା ନା। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଏବଂ ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା ବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି କୋଟି, ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା। এই দুইটা ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ସମନ୍ୱୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ଏବଂ କରିସାରିବା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱମୟ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ହେଭେନ୍। ତାହେଲେ ହେଭେନଟା ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେଟା ଆଗେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱ ମାନେ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ସେପରି ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପଥ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ଦେଇ। ଯୋଉ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା ପରେ ବହୁ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟର ମିଳନରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେବ, ବହୁ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟର ଐକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେବ, ଏବଂ ବହୁ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିବା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମତେ ପଚାରିବେ ତାର ଉପାୟ, ଯୋଉଟା ପଚରା ହେଇଥିଲା। ମା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଉପାୟ।
जोटा आम आलोचना करें प्रथमे मनीष टू क्रिएट यूनिटी बाय एस्टाब्लिशिंग द किंगडम ऑफ गॉड व्हिच इज इन ऑल सब भितर तापर कार्य कौन करिवो प्रत्येक व्यक्ति निज मध्य प्रतिष्ठित थिबा भगवान विषय सचेतन हेबे और तांको सहित एकात्म हेबाकू प्रयत्न करिवे। 2 व्यक्ति मध्य थिबा विभिन्न सत्ता विषय व्यक्ति सचेतन हेबे। व्यक्ति मध्य कौन सत्ता रही व्यक्ति मध्य जो सत्ता गुड़िक से कहते जोटा आम शिक्षा बही रे पढ़ुचु आम शरीर आमर प्राण आमर मन आमर चत्य आमर अध्यात्म ये सब गुड़िक आपण व्यक्ति सत्ता ये व्यक्ति सत्ता संपर्क रे सचेतन हेबे। ये गोटे धाड़ी रे ही समग्र जोग निहित रही आमे जदि आम प्राण संपर्क रे मन संपर्क रे देह संपर्क रे जानीगले ताले टोटाल नॉलेज ही गला सेटा तो आत्मज्ञान सेटा तो विश्व ज्ञान जे कारण आम शरीर मध्य जोटा खंजा जाइछि सेटा गोटे गोटे व्यक्ति मन नुहे सेटा गोटे विश्व मन आम भीतर जो उपादान को लेकिन शरीर तैयारी करा जाइछि सेटा सामान्य उपादान नुहे सेटा होछि विश्व उपादान एवं आम भीतर जो प्राण रही सेटा विश्व प्राण जेते बेले एई भली सत्ता मानक सहित मनुष्यर संपर्क हे चलिबो से स्वाभाविक भाव में दिने विश्वायित हब जोटा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस र कथा प्रभु तांकर लाइफ डिवाइन पुस्तक रे बहु बार उल्लेख करिसंती एवं जेतेबेले आम भीतर थिबा सत्ता मानक सहित आमर परिचय बढ़ी बढ़ी जाउथबो आमर ज्ञान आमर विज्ञान आमर चेतना आमको सेई दिगरे नहीं जाउथबे तापरे कौन होतो ना आम सेटा होची आमर एक्सपांशन सेटा होची आमर ग्रोथ सेटा होची आमर डेप्थ एवं सेई जरिया ही आमे प्रकृति रे विश्व चेतना टिको मध्य लाभ करबा जोटा होची दिव्य चेतना नले आमे गोटे व्यक्ति चेतना भितरे क्षुद्र चेतना भितरे अहंगत चेतना भितरे एक सीमित चेतना भितरे सब बेले छटपट होथो जहा आजिर जीवन रे आमे अनुभव करछु। तापरे द्वितीय कथाटी कहउचंती जे केवल हाँ द्वितीय कथाटी एटा तो व्यक्ति मध्य थिबा विभिन्न सत्ता संपर्क व्यक्ति सचेतन हेबे फल विश्व चेतना रे थिबा विभिन्न शक्तिर उत्स सहित ये पृथ्वीर संपर्क स्थापन कराइबारे से सहायक हेबे। विश्व चेतना रे थिबा विभिन्न शक्तिर उत्स सहित ये पृथ्वीर संपर्क स्थापन कराइबारे से सहायक हेबे जोटा फैकल्टी डेवलपमेंट कथा आमे बहुत समय आलोचना करूछे ताले ए विश्व बहु शक्तिर गोटे महान ऐक्य स्थान बा केंद्र स्थान तेणु दिव्य शक्ति संपर्क रे दिव्य शक्ति गुड़िक संपर्क रे जेतले आपण सचेतन हेबे सेतो धीरे धीरे आपण जने विज्ञानी मन नै के आसुथिबे एटा अति मानस मन कहजो बा अति मानस मन तो नहीं अति मानस कहजो बियॉन्ड माइंड आपण जिते जिते विश्व शक्ति संपर्क रे भगवान शक्ति संपर्क रे ऐसी शक्ति गुड़िक संपर्क रे सचेतन होथिबे सेते बेसी आम भितरे एई गुण गुड़िक प्रतिष्ठा होथो एवं तृतीय मा कहउचंती एई शाश्वत वाणी प्रचार करिबा जहा कि सर्वोत्तम सत्य और संगति एटा जो सुप्रीम ट्रुथ एंड हार्मनी तेणु ताकू समन्वय जोग बोली कहीं कहला एथि मांकर से केंद्रीय वाणी गुड़िक संगति रो वार्ता बहन करे प्रभुंकर विश्वविख्यात ग्रंथ लाइफ डिवाइन से मध्य संगतिर कथा कहे एवं तांकर सिंथेसिस जोग तो स्वाभाविक समन्वय कथा ही कहूची ताले समन्वयटाकू इन ऑल सेंस इन ऑल रेस्पेक्ट इन ऑल पर्सपेक्टिव सबु श्रेणी रे आपण से समन्वय को मनुष्यर भितरे मनुष्य भितरे संपर्क हो मनुष्यर विश्व सहित संपर्क हो जड़ सहित चेतनार संबंध हो
ମାନେ ଜୀବ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦ୍ୱୈତଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତ ଭିତରେ, କୈବଲ୍ୟ ଭିତରକୁ, କେବଳ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ସମନ୍ୱୟ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାରଣରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। এই ସାମୂହିକ ଜୀବନଟି, ଆମେ ସବୁ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନୁ କି? ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛୁ ନା, ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକର ହେଇଛି କଣ? ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାମାୟଣ ବି ଲେଖିଛୁ, ମହାଭାରତ ବି ଲେଖିଛୁ। ଅର୍ଥାତ ମହାଭାରତ କରିସାରିଛୁ, ରାମାୟଣ ବି କରିସାରିଛୁ, କିଛି ବାକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର କରିଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସାମୂହିକ ଜୀବନଟା ଯୋଉଠି ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଭାଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭଉଣୀ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ତିକମରେ ବହୁତ ବି ଜାଣେ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭୀଷଣ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି, ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାର୍ସ। ଏଇ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକତା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ହଉଛି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ କହିଲେ? ହାରମୋନି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଯଦି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହାରମୋନିଟି ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମ ପରିବାରଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇ ସାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ପଢିଥିଲେ, କଣ ପଢିଥିଲେ? ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହଟା କୁଆଡେ ପଳଉଛି? ସେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହବା କଥା ସେଇଟା ନରକ ହେଇଯାଉଛି? କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସମନ୍ୱୟର, ସଂଗତିର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଜୀବସତ୍ତା ବା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକତା, ସେ ଦୁଇଟାର ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାପକତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତିର ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ବା ସଂଗତିର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଆମେ ପକେଇବାକୁ ଯାଉ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହବ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ଭାବାତ୍ମକ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋମିନେସନ। ସବୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ, ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐକ୍ୟ ବା ସଂଗତି। ତାର ମେଥଡ ହଉଛି, ତାର ମେଥଡଟି ଆମେ ଯଦି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ବୁଝିବା ସହଜ ହବ। ଯେ ଦେଖିବେ କିଛି ମେଥଡ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ସମାଧି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ତ ସେଥିରୁ କିଛିଟି ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟସମ୍ୟାନ ପତ୍ରିକାରେ ମସିହାଟି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯଦି ମତେ ମିଳିଲା କହିବି, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, କେଇ ଜଣେ ଲେଖକ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡଟି କଣ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡଟି କଣ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡଟି ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା କରାଯାଉଛି। ମା ସବୁବେଳେ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ୟାକୁ ସବୁ ଛାଡୁନଥିଲେ ବା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା କାହା ଭାବରେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରୁ ଯୋଉଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ବା ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ତା ଭିତରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ମା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶେଷଣ ଯୋଗ ପଢନ୍ତୁ, ଯୋଗାଧାନ ଯୋଗ ପତ୍ରାବଳୀ ପଢନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 500% ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ତାର ଖାଦ୍ୟର ଧାରା ବଦଳେଇ ଦଉ, ଦେଖିବେ ତାର ଚିନ୍ତନର ଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ଅନେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଧାରାଟାକୁ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି। ମାନେ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, 2 ମାସ 2 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି କିଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଲାଗିବ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯମକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାପିନେସଟି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇକି। ତ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଡକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ କରି ଆସନ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ସଂଯମ ରହିଛି, ବିଶ୍ରାମ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହ୍ୟ ଯୁଗ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଭଲ କରି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିନେସ, ଗୋଟେ ଜୟ, ଆନନ୍ଦଟେ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଛି, ଯେମିତି ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଧରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ, ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣା, ଯମ, ନିୟମ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଲା, ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ 5ଟି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ନଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଇଏ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ମନ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଇନର ସାଧନା। ଯୋଉ ଇନର ସାଧନାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟର ସାଧନା ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଧ୍ୟାନୀ ହେଇଥାଏ, ତାର କର୍ମର ଗୁଣାତ୍ମକତା ମାନେ 1000 ଗୁଣ ଠିକ ରହିବ, 1000 ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବା। ଏପରିକି ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ସମର୍ପଣଟି କରିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ହର ସାଂସ ତେରି ଚରଣ, ଏଇ ସାଧନା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ୱାସଟା ତ ମେଟେରିଆଲ, ପୁଣି ସେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହେଇକି ଆସୁଛି। ତାମାନେ ମ୍ୟାଟର ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଲାଇଫ, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି, ଇନ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଗର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରୁ କିଛି ରହିଛି ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ କହୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାର, ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି,
ସେଟା ଆମ ଭିତରର ଶାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରର ସମତା, ଆମ ଭିତରର ପ୍ରେମ, ଆମ ଭିତରର ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଭାବରେ ନେଉଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ପତ୍ରିକାର ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉନୁ। ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା, ଏଭଳି ଆଲୋଚନା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତିକୁ ନେଇ, ଯେମିତିକି ବହୁତ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଋଷି ମାନେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଯୋଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତା। ତେଣୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେତେ ସେତେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ। ଯୋଉଟା ଥିଲା ଫର when that rhythm has once been disturbed, it is necessary and helpful that men should test separately in their extreme assertion each of the great two opposites. Opposites କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଗୋଟେ ସାଗର, ତା ପାଖରେ ଅପୋଜିଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଉତାଳ ଜଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ପଙ୍କଟା ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପାହାଡର ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଖର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦିଟାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବଳ ଶିଖରରେ ଛିଡା ହେଇକି ଶିଖରଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପତ୍ୟକାରେ ଛିଡା ହେଲେ ଶିଖରକୁ ବୁଝି ହବ, ଆଉ ଶିଖରକୁ ଥିଲେ ଆପଣ ଉପତ୍ୟକାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କୋଟି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଡତ୍ୱ ବି ରହିଛି, ଆଉ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧକାର ବି ରହିଛି, ଆଲୋକ ବି ରହିଛି, ବିଷାଦ ବି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ବି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପୋଜିଟ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଘୃଣା ରହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିଟ ଭାବରେ ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆୟୋଜନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସେପାରେଟଲି। ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ, ଏଠି ଟେଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଜାଣିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ, ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟିର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବ। ଏଇ ସମନ୍ୱୟର କଥା ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଦେବତାର ହୃଦୟ ଦିଅ, ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ଅପୋଜିଟ କୋଟି ହେଇକି ଥିଲେ, ଫେର ଦିଟା ସମନ୍ୱୟ ସେ କେମିତି କରିଦେଲେ ନା ଅସୁରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ଦେବତାର ହୃଦୟ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷଟି କେମିତି ହବ? ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୋରବାଦୀ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମଣିଷଟେ ହବ। ଯୋଉ ଗ୍ରୀକର ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପୋଲୋ, ହରକୁଲସ୍, ସେ ଦେବତା ସବୁ ସେଇଭଳି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରୁ, ସେ କେମିତି ମଣିଷ ସେମିତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ସେ କେମିତି ମଣିଷ ସେମିତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁର ଠାରୁ ବି ଅମିତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେବଚରିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟଟିକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ନବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ସେପାରେଟଲି, ଦୁଇଟି ଅପୋଜିଟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପଢନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିବେ କେବଳ ବା ଦୁଃଖରେ କେବଳ ରହିଯିବେ। ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ସୁଖ ଦୁଃଖର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ସମନ୍ୱୟ। ସେ ହବ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଉପରେ କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଦେବତ୍ୱ। ଯୋଉ ମଣିଷ ସୁଖକୁ ଜାଣେ, ଯୋଉ ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ମାୟା ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ
ଜଡଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ସରିବା ପରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜଡ ଆଜି ପ୍ରାଣର ବିରୋଧ କରିଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିକଏଲ ଅଛି, ବିତୃଷ୍ଣା ରହିଛି, ଯୋଉ ବିତୃଷ୍ଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିଗଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା, ଅତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ସହିତ ସାଧି ଦଉ, ଦେହ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧନ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମନରେ ଜଣକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ମନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ କା ଉପରେ? ଦେହ ଉପରେ। ସେ ଦେହକୁ ପିଟି ଦବ, ନହେଲେ ଦେହକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଆମ ଗତି ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ। ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇଟି କୋଟି ଭିତରକୁ ଯିବାର, ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଭିତରକୁ ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଆଉ ନେସେସରୀ, ଏଇଟା ସହାୟକ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଷାଦ କଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କଣ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ସମତାରେ ରହିବେ, ସେଇଟା ହବ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ସେଟଲ୍ଡ ଜୟ। ଖାଲି ଜୟ କଥା କୁହାଯାଉନି, ସେଟଲ୍ଡ ଜୟ। ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଯେମିତି ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତିନିଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ ଗୁଣର ଆମେ କୌଣସି ପାଖରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତିନିଟାକୁ ଜାଣିବା। ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵରେ ଯିବେ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵଟି ହେଲା ଗୁଣାତୀତ, ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଗୁଣ। ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି, ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁଣଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅଥଚ ସେଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ତେଜ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ତେଜରେ ରହିବେ ନା କ୍ଷେତ୍ର ତେଜରେ ରହିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୁଣାତୀତ ହେଇକି ରହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵ, ସେଠି ବି ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇଟି କୋଟିକୁ, ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଅବାଞ୍ଛିତ, ଅବାଞ୍ଛିତ, ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ କେବେ ନା କେବେ ଆମର ମଗ୍ନ ଚେତନା ପାଇଁ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଜୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ସେ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଜୟ କରିବାରେ, ଆମ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଆଣିବାରେ, ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣର ଭାବ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନୁଭବ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଜଡ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ଜଡ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଉ ଆମ ଦେହର, ଆମ ପ୍ରାଣର, ଆମ ମନର, ଆମ ଚୈତ୍ୟର, ଏ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହାରମୋନିର ପଥରେ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ, ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଲେ, ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ either spirit or matter can give it for a time some sense of ultimate reality, not so any of the principles that intervene. ତାହେଲେ କେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜଡଗତ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଗତ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ଜଡ ଜୀବନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଯୋଉମାନେ ଜଡର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଡବାଦୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡବାଦୀ ମାନେ ଜଗତରେ କଣ କିଛି ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଇ ଜଡ ଭିତରେ ସେଇ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି, ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ର ସନ୍ଧାନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହଉଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନଉଛେ ମୋବାଇଲରେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଡ ଜଗତର ସାଧନାର କଥା ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଡିନାଏଲ ର କଥା ଆସୁଛି, ଜଡବାଦୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଅଫ ଏସୋଟିକ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ଜଡବାଦୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅସ୍ୱୀକାର ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ତମେ ମେଟର ହଉ ଚାहे ଚୈତନ୍ୟ ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସତ୍ୟର ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ବେଶ ଭାବରେ, ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ବା ତାର ଆଧାର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଚେତନାର ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି, ତାର ଆଡଭେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ମେଟରର ବିରୋଧୀ ହବା ନାହିଁ। ମେଟରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଚୈତନ୍ୟର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତି। ନା ଆମେ ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, ନା ଆମେ ଆଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଜାଣୁ, ଦୁଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଦୁଇଟା ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚେତନା ଦିନେ ସହାୟକ ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ ତା ଭିତରୁ ହେଲା। ଜୀବନ ସେ କଥା ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଭିତର, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଭିତରୁ ଦିନେ ତାର ଉନ୍ମେଷ ହବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ଜାଣି ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛେଳି ମାନେ, ଗଧ ମାନେ, ଘୋଡା ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମନଟା କି ଜିନିଷ, ବୁଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ କି ଜିନିଷ? ଜାଣିପାରିବେ କି? ଜାଣିପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲେଟେଣ୍ଟ କରିକି, ଲେଟେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଭଲ ଶବ୍ଦଟେ, ଗୋଟେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରୂପରେ ସେଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଗଛଟି ପତ୍ରଟା କେମିତି ବଢେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଟା ବାହାରିଲା, ତାପରେ ତା ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିବ, ତାର ପୁଣି ସେ ପତ୍ରଟି ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସାଇଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିବ, ଏମିତି ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବଢିଯାଏ। ଯୋଉ କ୍ରୋଟନ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖେ ସେମିତି ସବୁ ବଢେ। ମୁଁ ଦିନ ଦେଖିଲି ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବାହାରିଲା, ଦୁଇ ପଟକୁ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ଏଇ ଗଛ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରିବନି ପତ୍ର ଗୁଡା କେମିତି ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ। ନା, ମହାପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ତା ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଥିବ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳିଯିବ, ପୁଣି ତା ଭିତରୁ କେମିତି ପତ୍ର ବାହାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି। ନହେଲେ ତ ଫୁଲ ଗଛଟି ସେଇଠୁ ମରିଯାଆନ୍ତା, ସେମିତି ହଉନି। କାରଣ ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ଫଳ ଧାରଣ କରିବେ, କେମିତି ପତ୍ର, ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳି ଯିବ, ସେ କଥା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଘଟୁଛି ସେ କଥା। ତେଣୁ ଜଣେ ଚଢେଇ କିଭଳି ଉଡିବ ଆକାଶରେ, ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ତାକୁ ଦିଆ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ତାର କୌଶଳଟି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ଶିଖୁନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିଟି ତା ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଲେଟେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଟି କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମେଟର ପାଖରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ କି ସ୍ପିରିଟ ପାଖରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏହା ହବ ଯେ either spirit or matter can give it for a time some sense of ultimate reality. ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଚୂଡାନ୍ତ ବାସ୍ତବତା ବା ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଭଳି ତାକୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ not so any of the principles that intervene. ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆସିବେ ତା ଭିତରେ
ସେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଆତ୍ମା କେବଳ ଜଡ଼କୁ ଚରମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମାନିନେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମୟିକ ହୃଦବୋଧ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଜଡ଼ବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଦ ଓନଲି ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ଏଗୁଡା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୋଟିକୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଭୟର ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କହିଲେ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ମନ ତାକୁ ଚରମ ବୋଲି ମାନି ନେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ନା ମେଟରରେ ରହିପାରିବେ ନା ଚିନ୍ମୟରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଜଡ଼କୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, এই কথাটি କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ସମାପ୍ତି ହଉ ହଉ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢିବା, ତିନିଟା ଯାକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପଢୁଛେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏସେଟିକ୍, ଦ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ଅଫ ଏସେଟିକ୍, ଆଉ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆସୁଛି ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି। ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲବର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଆହୁରି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସେଠି ଆସୁଛେ, ତାପରେ ଦାଇ କ୍ୱେଷ୍ଟ ନା ଦି କ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବା ତାର ଯୋଉ କୋଟିଟି ରହୁଛି, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ହେଲ୍ପଫୁଲନେସ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ, ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛେ, ଲାଇଫ କମ୍ସ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ଇମେଟେରିଆଲ। ୟୁର ଇମେଟେରିଆଲ ୱାଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ ଏଜ ଅଜଡ଼ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ। ପ୍ଲିଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2 4th ପାରା କଲ୍ୟାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, 1 2 3 4 ଠିକ। ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଇମେଟେରିଆଲ ସେ ଧାଡ଼ିଟି, ହଁ, life comes to fix on the immaterial and flee from itself in a disgust or a self-forgetting ecstasy, or else to deny its own immortality and take its orientation away from God and towards the animal. ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାଲିବାନରେ ଯାହା ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବିବା, କଣ ବୁଝିବା କହିଲେ? ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମାରି ପକଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ କଣ କହିବା? ନିତାନ୍ତ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଥାଏ, ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଉନ୍ମାଦନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯୋଉଗୁଡିକ ଧର୍ମର କିଛି ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମାନ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ସେମାନେ ଲାଇଫ କମ୍ସ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଅନ୍ ଦି ଇମେଟେରିଆଲ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହେଇଛି,
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଟି ଭିତରେ ଆସୁଛି ଲାଇଫ କମ୍ସ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଇମେଟେରିଆଲ। ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଟରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଇମେଟେରିଆଲ ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ଇଂରାଜୀରେ, ମେଟେରିଆଲ କହିଲେ ଜଡ, ଇମେଟେରିଆଲ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଜଡ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ମନ ଜଡ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ, ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ, ତା ବିୟଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମେଟର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇମେଟେରିଆଲିଟି ତା ଭିତରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା ପରେ ତାର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ହଉଛି ଫ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଏ ଡିସଗଷ୍ଟ। ସେ ନିଜ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପଳାୟନ କରୁଛି ବିତୃଷ୍ଣାର ସହିତ, ଡିସଗଷ୍ଟ ହେଇକି, ବା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଫରଗେଟିଂ ଏକ୍ସଟାସି ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତାର ଖାଇବା ମିଳିଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ୱିଶ ଗୁଡା ସବୁ ଲିମିଟେଡ, ଏକଦମ ଲିମିଟେଡ। ଆପଣ ଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ କଥାଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ହେଇକି, ପ୍ରାଣିକତା ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତିଆରି ହେଲେ, ସେମାନେ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଫରଗେଟିଂ ଏକ୍ସଟାସି ଭିତରେ ନିତାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ, ମାନ ଅପମାନ, ଭୟ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ନା, ସେ କଥା ଉଦାହରଣ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି, ଶୁଣିଥିବେ। ଯେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ବୁଚର୍ସ ହାଉସ, ଯୋଉଠି ଛେଳି କଟା ହୁଏ, ସେ ସକାଳୁ ସେ ଲୋକଟି 10ଟା ଛେଳି କାଟି ସାରିଥିବ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ, ସେଇ ଛେଳି ମାନଙ୍କର। ସେଇ ଛେଳି ଗୁଡିକ କଣ କରୁଥିବେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଥିବେ, ଭୁଷାଭୁଷି ହଉଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଲା, ଘାସ ରଖିଦେଲା, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଦେଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ପାରିବନି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 4 ଜଣ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, 3ଟା ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରା ସରିଲାଣି ତା ସାମ୍ନାରେ, 4ର୍ଥ ମଣିଷଟି ତାକୁ ଖାଇପାରିବନି, ମାତି କରିବ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ କଣ ପରିଣତି ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଆଦୌ ତାର ପରିଣତି ଗୁଡିକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିବା, ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ତଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ବୁଝଉଥିବ, କଣ ଅଛି ଭାଇ ଏ ଜୀବନରେ, ଏ ତ 2 ଦିନିଆ ଜୀବନ, ଆଜି ମରିଗଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ, ଆମେ କାହିଁକି ଲଢେଇ ହଉଛେ। ଲଢେଇ କଥା ସେ କହିଦବ ଥିଓରିଟିକାଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଇର୍ଷା ହବ, ତାକୁ ଅସୂୟା ଲାଗିବ, ତାକୁ ଘୃଣା ଲାଗିବ, ସେ ରିକଏଲ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଝଗଡା ହବ। ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହରେ ହଉ କି ଅହଙ୍କାରରେ ପଡିକି ହଉ, କେମିତି ହଉ, ଆମେ ଜିଦ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ରହିଥାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆମେ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣର ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ। ଏଇ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା 2ଟା ସ୍ତରରେ ଘଟେ। ଗୋଟେ ସମାଧିସ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ, ବା ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ମତ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିପାରେ। ନିତାନ୍ତ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଛି ରାବଣ ଭଳିଆ, ଯେ ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇ ପାରେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡି କରିକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶରେ ଉଡିଯିବି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଫରଗେଟ୍ ନେଚର ରହିଛି ପ୍ରାଣିକତାର। ପ୍ରାଣିକତାର ଅତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଳୀନ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ପଳାୟନ, or else to deny its own immortality। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଡବାଦୀ ହୁଏ, ସେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ମନା କରେ ବା ସମନ୍ୱୟକୁ ମନା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ନିଜର ଅମରତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। and take its orientation away from God। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଅନ୍ୟଟି and towards the animal।
ତାର ପ୍ରାଣିକତା ଆଡକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ତାର ଅନୁରାଗୀ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକତାଟା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣିକତା ପାଖରେ ଥିଲେ। ଯଦି ଷ୍ଟୋନ ଏଜ୍ ଟା ସତ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ପଥର ଧରିକି ମଣିଷ ଅସଭ୍ୟ, ତାର ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲା, ପର୍ବ ନଥିଲା, ଚାଷ ଜାଣିନଥିଲା, କୃଷି ପାଳନ ଜାଣିନଥିଲା, ଶିକାର କରୁଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପଥର ଧରିକି। ତା ପାଖରେ ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କି ନଖ ନାହିଁ ବାଘ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ପଥର ମିଳୁଥିଲା, ସେ ପଥର ମାରିକି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଉଥିଲା। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମଣିଷଟାକୁ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଦେଇ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଜରିଆରେ ଆଜି ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏବେ ବି ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମନେ ଥିବ 7-fold ignorance to 7-fold knowledge, ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ବି ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନରେ ରହିଛୁ। ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନ ରୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ କୁ ଆସିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ କମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ହାତ ଗଣତା, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ମେଟାଲ ପ୍ଲେନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜଗତରେ ମେଟରଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଯୌତୁକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଲା, ସେ ବୋଉ ଯାଇ କହିଲା ଏମାନେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ବାପା ଠାରୁ ଆଣିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନେ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ବୋଉ ଚାହାନ୍ତି କି ପଇସା ଚାହାନ୍ତି? ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଠାରୁ ବଡ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ, ଜୀବନଟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅସୁଖ ଭିତରେ ପକଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟର୍ଚର ଭିତରକୁ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିକତା, ଆଶରିକତା ପଛରେ ଆମର ଜଡ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ପ୍ରାଣିକତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜଡ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନମୟ ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକତା ପ୍ରତି ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ କେଶବ ସେନ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା, ପୃଥିବୀର ଅନନ୍ୟ ବକ୍ତା। ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ଗଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ କେଶବ ସେନ ଗଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଥିଓସୋଫିକାଲ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର କନସେପ୍ଟଟା। ତ କେଶବ ସେନ ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ୱଭାବ। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେଶବ ସେନ ଜଣେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ବକ୍ତା, ଏଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଗ ପର୍ସନାଲିଟି। ଆମେ ସେ କଥାଟି ବୁଝିପାରିବାନି। ତା ଇଙ୍ଗିତଟି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳରେ ରହିପାରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ହେଲା ଏମ୍ଫିବିଆନ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ, ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରିବ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସେ କେତେ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ। ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଳେ ନାଁ ଗଣାଯିବ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ସେ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ, ମାନେ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ, ମଣିଷ ଇତିହାସରେ। ତ ସେ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିଲ। ଜଣକୁ କହିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ ଚିଲ। କହିଲେ ଚିଲ କାହିଁକି? ନା ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଉଡନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଢ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଚିଲଟା କଣ କରେ, ସେ ବହୁତ ଆକାଶରେ ଉଡେ କିନ୍ତୁ ତାର ମଢ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ମଢ କହିଲେ ଡେଡ ବଡି, ଡେଡ ବଡି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡୁଛି। ଏଇଥିରେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ଏଇ ଆମ ଜଗତରେ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଡୁଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମୋଟେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ମଢ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଆଜିର ଅନେକ ତଥାକଥିତ ଯୋଗ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସେଇ କାମ ହେଇଛି। କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବେପାର, କିନ୍ତୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଚେତନା ଜଗତର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏସବୁର ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, କେତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶବ୍ଦ ଭାବ ସବୁ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପଢିବା ପାଇଁ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାବାଜୀଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ତାହା ଥିଲା। ବାବାଜୀ କମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଧାଡି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସଲ ଭାବଟିକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରାରୂପ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡିକ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ନିଅ, ଆଉ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ସ, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମକୁ କହିବ, ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆମେ କେତେ ଚମତ୍କାର ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଆଜି ପଢିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ, ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସଦ୍ଭାବନାର ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।